бузургтарин мӯъҷизае ки мақому манзалати як шахсро шӯҳратёр менамояд ва нуфузу эътибори онро аз замин то арши барин мебарад ва тамоми мушкилоти зиндагиро аз байн мебарад, ин дуои неки модар аст. салому дуруду паём ба кулли бинандагон. барномаи навбатии ривоят ё ҳақиқат аст пешниҳоди шумо аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. айни ҳол мо қарор дорем дар яке аз мавзеъҳои ҷолиб, зебо ва диданӣ, мавзеи оромгоҳи шахсияти бузурге ки дар сарчашмаҳои таърихӣ ва адабиётҳо ҳамчун беҳтарин фарзанди ҳама замонҳо ёд шудааст, оромгоҳи Султон Увайси Қаранӣ. ва тибқи ривоятҳои шунида дар ин мавзеъ чашмаҳое мавҷуд ҳастанд ки хусусияти хоси даъвобахшӣ ва мӯъҷизаи худро доранд. бо мо бошед, якҷоя мебинем ки аз ривоятҳои шунида то ҳақиқати ҳол чӣ гуна тафовутҳост. оромгоҳи Султон Увайси Қаранӣ яке аз мавзеъҳои табиии таърихии ноҳияи Ховалин буда 18 километр дуртар аз маркази ноҳия воқеъ аст. чашмаҳои шифобахш, гулугиёҳҳои даъвобахш ва табиати ҷолибу фараҳбахши ин мавзеъ садсолаҳо боз таваҷҷӯҳи мардумро ба худ ҷалб намуда, пайи таърихи пайдоиши он чандин қиссаву ривоятҳоро ба бор овардааст. султон Увайси Қаранӣ, яке аз шахсиятҳои барҷастаи олами ислом, соли 593 дар Қарани Яман ба дунё омадааст. тибқи ривоятҳои шунида, султон Увайси Қаранӣ модари пире доштааст ки тамоми умрашро ба парасториву нигоҳубини ӯ бахшида, аз дуои неки модар накуному маъруфу маҳбуби ҳамагон гардидааст. аз ҷумла овозаи лутфу эҳсони ӯ нисбат ба модар то ба гӯши паёмбари ислом муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам расида, яке аз дӯстдоронаш гардида будааст. аз дуои модаршон дараҷоти султонӣ гирифтагианд. вақте ки модари бузургвор бемор буданд, шабона об гуфтанд, ҳазрат ба об рафт, гашта омад ки модари бузургвора хоб бурда. анакун дар дуюм бора обгӯии модарам таъхир накунам гуфта, косаи оба дар кафи дастшон нигаҳ дошта истоданд, аз намози хуфтан то суби содиқ. вақте ки дуюм бора модаршон ба ҳуш омад, нигаҳ кард ки болоак саршон истодагиай. гӯ бачаҷон хоб накардем, гӯ шумо об гуфтем, ман об овардам, дар дуюм бора обгӯитон таъхир накунам гуфта, косаи оба нигаҳ дошта истодам. анакун вақте ки косаи оба мегирад, кафаки дастшон сафед мешавад. модари бузургвор оба менӯшанд ва аз синаи соф дуош метаванд. мега худованди меҳрубон фарзанди мара ба дараҷаи султонӣ бирасонд. султон лақабе аст ки расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳаққи касо гуфтанд ки Увайс дар дунё султонӣ кардагӣ нест,
لکن فردا روز قیامت یکی از سلطان‌های جنت هستند. این همه کرامت سعادت گفتن از دعای مادر دریافتگی. وابسته به این شخصیت ما در دوره کودک بودیم. وقتی عقل ما به سر رسید کلانتر رو درباره این شخصیت بسیار گپ‌های نغز گفتن. یعنی که این سلطان اویس قرنی در کودکی احترام مادر را به نهایت می‌داشته است. وقتی که مادر وی رو برای آب روان می‌کند در زمستان، در فصل زمستان، این خواهرین چقدر جای سرقین است. سلطان اویس قرنی به آب رفته به نزد مادرش آب رو می‌آورد و در کف دستش هم چینی آب میاد که مادرش خوابیده است. سلطان اویس قرنی مادرش رو دلش نشد بیدار کنه، هم کوسه آب در دستش تا سحر انتظار نشسته است که کی مادر من از خواب برخیزد همین آب رو نوشد. وقتی که مادر پگاه از خواب بیدار می‌شود می‌بیند پسرش در نزدش همین کوسه آب در دستش. میگه پسرم چرا تو در اینجا؟ میگه مادر جان من دلم نشد که بیدار کنم، برای چقدر نسبت شما من مهر محبت دارم. مادر این سخن رو میشنوه، وقتی کوسه رو از دست فرزندش میگیرد همین یخی همین چیز میکند کف دست پسر. از همون دوره مادر چقدر نیک دادن فرزند به این مرتبه رسید که ما هر سال همین وقتی که هم تویستون میشنم تیز به هم نزد این مقبره راییم و همون شخصیت بزرگ احترام کنیم نسبتی و همه فرزندمون این روایت ها رو سال به سال گفتن تا گذشته میاریم. قصه همی شنیدگیم در یک چی که همین خیلی شخصیتی بوده است که اکثر همین یگان کس سخنی بد نمیگفتند که خیلی به این مرتبه رسید. روایت ها درباره بسیار است. به احترام مادر که همین بزرگی و احسابی مادرش شدید است. همین مادر احترام کرده است، بزرگ ایوی دعای مادر شده. ای دعای مادر همین آدم به یک چیز بزرگی رسیده است. در نزدیکی مزار سلطان اویس قرنی از قعر زمین 5 چشمه فواره زده به بیرون میبرایند که مرهم درد هزارها بیماران و تسکین بخش دل صدها اعتقادمندان گردیدند. وابسته به پیدایش چشمه ها در بین مردم 10 قصه و روایت های گوناگون وجود دارد که مشهورترینشان چنین است. زمانی که سلطان اویس قرنی در یکی از محاربه ها سخت زخمی می شود، از موریدانش خواهش می نماید که جسد او را بالای شتر سفید گذارند و در آن جایی که اشترش خواب می رود در همان جای او را به خاک سپارند. شتر در مدت چند وقت راه طی می کند، در چندین مکانها ایست نموده آب می نوشد، اما زمانی که با نیت گرفتن تابوت از پشتش به اون نزدیک می گشتند از جای خسته راه را ادامه می داده است. آخران مکانی که شتر خواب کرده است و تابوت را از بالایش گرفتند، این موضع امروزه آرامگاه سلطان اویس قرنی در ناحیه خاولین بوده است.
бинобар ривоятҳои шунида 5 чашмае ки дар наздикии оромгоҳ воқеъ ҳастанд аз изи панҷаҳо ва даҳони шутур ки ҷасади султон увайси қаранӣ бар он оварда шудааст пайдо гардиданд ва ҳар яки онҳо хусусияти даъвобахшӣ дошта рамзи худро дорад. мавзеи табиии Панҷчашма дар байни сайёҳони дохиливу хориҷӣ хеле машҳур аст ва ин мавзеъ дар назди оромгоҳи султон увайси қаранӣ қарор дорад ва ҳар сайёҳе ки ба ин ҷо ба зиёрат меояд бевосита бо ихлоси баланд аз ин чашмаҳо об менӯшад ва об бо худ мебарад ва тибқи ривоятҳои шунида чашмаҳои ин мавзеъ хусусияти хоси шифобахшӣ доранд ва дар ин ҷо 5 чашма воқеъ аст ва бузургтарин чашмаи ин ҷо чашмаи ҳикмат, чашмаи мағфират, чашмаи раҳмат ва чашмаи муроду чашмаи шифо. Айни ҳол ин оби ташнашикане ки мо нӯши ҷон кардем аз чашмаи мурод буд ва тибқи ривоятҳои дигар ҳар нафаре ки ба ин мавзеъ меояд ва бо ихлос орзуву ормонҳоро дар дил мепарварад ва даст даруни об мекунад, ҳар як чизе ки аз даруни об бармедорад хусусияти хос дорад ва биёед мо даст даруни об мебарем, мебинем ки ба дасти мо чӣ меафтад. санги сафед ба дасти мо афтод ва бояд ки дар муҳлати муайяне орзуҳое ки ман дар дил парваридам ва ин сангро гирифтам бояд амалӣ шаванд. бо умеди амалишавии орзуҳо боз аз ин чашма об менӯшем. ривоят нақло аст ки ҳазрат пеш аз ҷонаш баромадан васият мекунад ки штуре пайдо мешавад ҷасамада штур бор кунад сараш будан дар кадом мавзеъ ки қарор гирад. баъд охирон омаги болоин кутафштаг мегем омадани ховалин аз тарафи чап як боғи калонамҷа штушон дам мегирад ва охирон омадаам чашмода вақти хоб мекунад аз ҷош вақте ки ҷасада дар хок меспорон аз ҷош баланд мешавад аз 5 узушон чашма мебурояд аз поакҳои қафои штур аз дастакош ва сари штур. боз як майдони калон зиёда аз 100 гектара ва як штурчаро меган ва номи штири ҳазрат номгузорӣ штаги. ҳам хеле нақл ривоятҳо. мо ҳам ҳамин чандин сари солое ки қариб 35 соле ки зиёрати ҳамин ҷои муқаддас меем. ин бузург шида аз тамоми ҷо меомӯем, аз Самарқанду Бухоро, аз тамоми вилоятҳо, аз берун аз ҷумҳурии Tojikiston ба ин мартаба расияни шахси буд зиёрат меянд. мо ба фарзандо мегӯем, насли оянда мегӯем, дар ин ҷо ба мурод ҳар кас меяд ки мурод бихоад чашмои мурод доради барои як кас барои сиҳатманд як кас барои орзуҳои худ меяд. чандин касо ҳамин ривоят ҳастанд ки ба мурод омада ҳаминҷа сангча ё киримча гирифтанд, ба мурод омада фарзанддор шуданд, ба мурод гирифтанд, ҳама ба муродошон расиданд. ҳаминҷа ҳама ихлос дорад ки ба ҳамин муродо расидагианд. имрӯз ба зиёрати ҳамин шахсияти бузург омадагим. на ин ки ман садҳо одамо дар ҳамин ҷо тамошо кардесон. обҳои шифобахш дар ин ҷо ҳаст, аз ин обҳо менӯшанд ва мо фахр мекунем ки тоҷикистони мо беҳишти рӯи замин аст ва ифтихор аз он мекунем ки дар давраи тинҷиву амонӣ, дар даврае ки рушди деҳот, рушди сайёҳӣ ҳаст ва мо ифтихор мекунем аз ватану ватандориамон.
пайдоиши бинои оромгоҳи султон увайси қаранӣ ро ба асрҳои 7 тааллуқ медонанд ва ин мазор чандин садсола аст ки яке аз маконҳои зиёратии эҳтиромкунандагони султон увайси қаранӣ мебошад. маҳз ба хотири арҷгузорӣ ва эҳтироми эътиқодоти мардум ин мавзеъ соли 2006 бо ибтикори шахсии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пурра аз навсозӣ гардида бо тарҳи зебову замонавӣ бо истифода аз навъи меъмории ниёгон сохта ба истифода дода шуда имрӯз ба яке аз маконҳои зебову дидании сайёҳони дохиливу хориҷӣ табдил ёфтааст. боис ба қайд аст ки масоҳати ҳудуди оромгоҳ ки маъмунгоҳ эълон шудааст 30 гектарро ташкил дода дар даруни он ба хотири истироҳати зиёраткунандагон инфрасохтори хуби соҳаи сайёҳӣ аз ҷумла масҷид, ошхонаву катҳои истироҳатӣ ва иншооти дигари ниёзӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар наздикии оромгоҳ бошад ба хотири таъмини шароити арзанда барои сайёҳони дохиливу хориҷие ки ба хотири зиёрату истироҳати чандрӯза меоянд аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст меҳмонхонаҳои наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуданд. 1968 ما صنف 8 میخوندیم. همه خلق همه بزرگوار را زیارت میکرد، همه جا می اومدیم، همه چشما های. لیکن من حاضر با مقصده که تاجیکستان آباد شد، تاجیکستان در درجه خودش در اومد. اینجا هیچ چی نبود، یک جنگل بود. من همین قدر آبادی را در دوره پرزیدنت استقلالیت و پرزیدنت محترم ما همه موجود شد. ноҳияи ховалинг дорои имкониятҳои бои соҳаи сайёҳӣ мебошад ки маҳз ҳамин имкониятҳо буд ки дар 7 моҳи соли ҷорӣ шумораи сайёҳони дохилию хориҷӣ ба ноҳия ташриф оварда 27493 нафарро ташкил дод ки аз ин шумора 27 нафарашро сайёҳони хориҷӣ ташкил намудааст. Я думаю, это очень красиво, потому что я приехала в Душанбе первая. И Душанбе это очень большой город, и есть и все, музей, и парки, todo, и все. И очень большой, очень интересный, очень... Но потом я приехала, это маленький город, Хубалин. Но это есть и все, гора, и рек, и todo Таджикистан хорошие блюда, и очень натурально. И я думаю, другой человек, другой люди из другой народа должен приехать там как туриста, потому что Хубалин это очень хорошее.
ادامه روایت های شطور حضرت سلطان اویس قرنی که جسدش را بالای خود تا آرامگاه امروزش که در ناحیه خاونینگ است، اهل ایجاد برنامه ما را وادار نمود که راه سوی موضع با نام اشترچرا پیش گیریم. موافق روایت های شنیده 8 کیلومتر دورتر از مزار حضرت سلطان اویس قرنی در دامن کوههای سر به فلک کشیده ناحیه خاولینگ مکان هموار واقع است که گویا آن جایی است که سلطان اویس قرنی پس از خبر مرگ پیغمبر اسلام شنیدن گوشه‌نشینی را انتخاب نموده بوده است. از روی شنیده ها موضع اشترچرا طبیعت به مثل و مانند دارد. در این مکان گل و گیاهای دوابخش می روید و جای است به آسمان نزدیک. پای جستجوی حقیقت روایت هایی که وابسته به آرامگاه سلطان اویس قرنی بودند، ما رسیدیم به یکی از موضع های زیبایی که به روایت های سلطان اویس قرنی ربط دارند. پس از 7 موضعی که اشتر سلطان اویس قرنی می ایستد به مانند دولت های یمن، ترکیه، ازبکستان و چند دولت دیگر و پس آن موضع امروزه که آرامگاه سلطان اویس قرنی هست. پس از آن که اشتر در آنجا می ایستد و از قدمگاه اشتر آب چشمه هایی که ما دیده گذاشتیم جاری می گردد. پس از آن که سلطان اویس قرنی را در این موضع که امروزه هست به خاک می سپارند، اشتر سلطان اویس قرنی راه به این مکان میگیرد و در همین موضع غیب میزند. این مکان امروز در بین ساکنان محلی با نام موضع شترچران خیلی مشهور است. به هر سیاحی که از موضع آرامگاه سلطان اویس قرنی دیدن می نماید، حتما به این منظره زیبا هم می آید. در حقیقت این گوشه دوردست ناحیه خاولینگ که اشترچرا نام گرفته شده است، طبیعت جالب و دیدنی دارد.
این است که زنبور پروران و چارواداران این موضع را که گل و گیاهای دوابخش دارد مکان سکونت موسمی قرار می دهند. بنابر گفته یکی از ساکنان محلی ناحیه خاولین که همه ساله موضع اشترچرا را مکان زنبور پروریش انتخاب می نموده است، این مکان فیض و برکت داشته، اقلیم مساعد و طبیعت روح افزون و قصه و روایت هایی که به سلطان اویس قرنی ربط دارند این موضع را برایشان خیلی عزیز گردانیدند. زنبور پروری سوای خوب است به شرطی که مهنت کردی روها چه میبینی. برای به دست آوردن اصل تازه طبیعت تازه در کار جایی که رستنی های تازه داشته باشد که همین زنبور چقدر رستنی بسیار باشد اما قدر گل و گیاه که بسیار شد حاصل باید میشود نباشه نمیشود. برای کارکرد زنبور محله همین چی اشترچرا جای خوب است. مقصد خیلی هم آورده مهنت کردیم شیده این سالشه. بر گفته ساکنانی که موسمی در اشترچرا عمر به سر میبرند، طبیعت این موضع شبانگه خیلی دیدنی است. یعنی این جای مکانی است که ستاره ها را میتوان شمرد. اما بنابر سببی که ما برای شب ایستادن و نظاره آسمان پرستاره این موضع آمادگی ندیده بودیم، راه بازگشت را انتخاب نمودیم و باید گفت که در حقیقت شنیده هایمان وابسته به ناتکراری موضع طبیعی اشترچرا واقعیت داشتند. در حقیقت طبیعت ناتکرار و جالب این موضع را که تماشاباب و دیدنی است با مهیا نمودن شرایط ارزنده میتوان همچون موضع طبیعی که در فصل تابستان طبیعت نادر و اقلیم مساعد دارد پیشنهاد نمود. در راه پاسداری و احترام موضع‌های جالب و دیدنی وطن بودن روایت‌ها خیلی مهم است. اما در همه دور و زمان بهر مشخص نمایی قصه و روایت‌ها تحقیقات‌های علمی گذرانیده می‌شوند و وابسته به هر پدیده عالم خادمان علمی شرح خود را دارند. از نقطه نظر علمی گپ زنیم اگر بسیار یک موضوعی خشاب و هوا بسیار یک موضوعی که در اوج نباتات و داروی زیاد می سبزن سرسبزی دارند و یک جای سیرگاه و هم برای سلامتی بسیار مفید می باشد. انا از نقطه نظر دیگر یکی از گوشه‌های تاریخی و طبیعی همین حدود است که از زمانهای خیلی قدیم معروف مشهور بود
و روزهای زیاد سالهای دراز همیشه زیارتگاه بود، زیارتگاه هست، آدمای زیاد از کشور از تاجیکستان عزیز و بیرون از همون به زیارت میان، خصوصا در همین فصل گرما نه یک دو یا که 100 نفر روزی می شود که از 1000 نفر هم زیاد اومده زیارت میکنن، بعد دم میگیرن، استراحت میکنن، با گشتن میروند، آب گرفته میبرن و بگیم که بسیار جای آبادان و بسیار یک معروف مشهور میباشد. سلطان اویس قرنی هم عصری پیغمبر هست، حضرت محمد علیه السلام است. خب لیکن با حضرت محمد علیه السلام وا خوردگی نیست. طبق نوشته های تذکرة الاولیاء فریدالدین عطار نسبت سلطان اویس قرنی دو نوع گوییم قصه ها هستند. یکم قصه هایی که از تذکرة الاولیاء هستند و دویم روایت های مردمی هستند. روایت های مردمی با قصه تذکرة الاولیاء اونقدر تفاوت قریب ندارد. خب آهسته آهسته روایت ها از زبان به زبان، از پشت به پشت تا امروز رسیده آمدند و نخست سال 90 ما همین روایت ها را در یک مجموعه خردکک جمع آورده بودیم و قصه تذکرة الاولیاء را نیز در مجله علم و حیات آوردیم، چاپ کردیم. یعنی ذکری اویس قرنی در تذکرة الاولیاء گفته در علم و حیات همین را چاپ کرده بودیم. با تاریخ اگر رو بیاریم، همین استاد رودکی در 8 سالگی قاری قرآن بود، از دین اسلام از تاریخ اسلام بسیار پرا به خبر بود و همین شعرهای مشهور همین قصیده هم گویه میشد. همین هر بود که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک نسیم سمن آید، بعد مصرعی باینده هر شب نگرانم به یمن تو برای زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید، کوشم یا که مصرعی دیگه کوشم که بپوشم سنمانامیت از خلق تا نامیت کم در دهنی انجمن آید. گفته همین قصیده میشه. این چی معنی داشت؟ ما وقتی که همین را جستجو کردیم، عمیق کردیم، وقتی در قرن یمن در اینجا ستاره کلانترین سهیل از همین جا میبرد و در دل علم اسلام شناسی در اسلام هنمی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر اسلام همچون آفتاب و همچون سهیل ستاره کلانترین است. سهیل هنمی خیلی بهادر داشتگی است. برای همین کوشم که پوشم سنم و نامیت از خلق تا نامیت کم در دهن انجمن آید. این مضمون همین خیلی که حضرت سلطان اویس قرنی را 3 کسی که میدید در جایی که میگفتن که حضرت سلطان است، اویس است، جوش در عوض میکرد که همین مردم نفهمد که مثال همین که فقط با طاعت عبادت مشغول بود. فقط انا که وقتی یک کمپیری مادر داشت، مادرش نابینا بود، بیدار نام داشت، کمپیری بیدار، انمی قدر حرمت احترام میکرد مادر که از گفته همو بیرون نمیشید. برای همین شتربانی کرده، انمی نفقه همین شتربانیش مادرش نگاه بین میکرد، کمپیری بیدار میکرد و این برای همین سبب همین مادرش نتوانست که با دیداری پیغمبر اسلام برسد. مکانی زیبا است. ببینید که در همین بین 20 کیلومتر و از خوالینگ تا حضرت سلطان بود هوا تماما فرق میکند. اینجا تماما بود هوای سلقین سرد است. در مخصوصا فصل تابستان مردم میرود به همون طرف و بالاتر از اون همین روایت ها به طرز ساخته شدگی هستند که روایت های مردمی که خصوصیت تربیوی دارند. زیرا میگویند مردم که سلطان اویس قرنی از تربیه از دعای مادر به همین درجه بزرگ رسید. سالهای 80 دانشجوی مسکو بودیم و با علم استوره شناسی که من متخصص هستم، ما برای گذراندن اکسپدیسیه ها یا که مشاهده های استرونومی و یک قطار کوه و دامنه های کشورهای گوناگون دنیا سفرهای کاری انجام میدادیم و یک گروه کاری برای گذراندن تحقیق آموزش
موضع استرونومی یا که اقلیمی استرونومی جنوب تاجیکستان در مسکو در دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل واسیلیویچ لومونوسوف و در فاکولته استروفیزیکا بنیاد گردید و به هیئت گروهی که برای آموزش اقلیمی جنوب تاجیکستان از جمله از نورک تا سرحد خیتای باید که این کارها انجام داده میشد به ذمه پروفسوری اینستیتوت استرونومی به نام شترنبرگ مسکو نزد دانشگاه دولتی مسکو پیوتر وладимирович شگلوف واگذار گردیده بود و من که شهروند تاجیکستان بودم شامل گردیدم و ما تجهیزات مشاهده‌ای خود را با این ماشینا گرفته به موضع شترچرا یا که اشترچرا رفتیم که در یک بلندی معینی زیاده از 2000 است از سطح بحر و ما وقتی که به اونجا رسیدیم اگه حیران هم شدیم که اطراف همه کوه دره است که یک موضع پره هموار است مثل یک میدان فوتبال یک موضع واسه کلونی بسیار هموار رو پیدا کردیم خودمون هم حیران شدیم که در این بلندی کوهی این چگونه جا است. قابل ذکر است که علمان اینستیتوت بوتانیک اکادمی علم‌های ترکستان در دوره کمپلکس اگراسوناتی خوالینگ گوناگون شکلی گنوفون بخصوص عالم نباتات آن را آموخته با چنین خلاصه آمدند که بیشتر از 10400 نوع نباتات در حدود نوعه خوالینگ وامیخورد و از این لحاظ قریب طبق نگارش علمی بیشتر از 100 نمود رستنوی آن در ساحه طب به طور وسیع استفاده می‌شود. موضع خوالینگ نه تنها برای تابت و استراحت بلکه برای رشد سیاحی امکانات‌های مساعد دارد. من فکر میکنم که در دوره هدف‌های رشد هزار ساله بخصوص گذشتن تاجیکستان به رشد استوار ما را لازم است که از دیدگاه‌های گوناگون بار دیگر طبیعت نوعه خوالینگ را هم در اساس گوناگون شکل گنوفان هم چشمه‌های شفابخش تحلیل و تحقیق نموده دورنمای استفاده برای آنها را برای گسترش یابی اقتصاد کشورمون مورد ارزیابی قرار دهیم چون که مردم از ابتدا تا کنون چشمه‌های نوعه خوالینگ را همچون چشمه‌های شفابخش مورد استفاده قرار میدهند. باید بگویم که اصلا کشور ما تاجیکستان ما که امروز صاحب استقلال گردیده است و نیاز دارد به معروفیت نیاز دارد امروز به تحکیم نیاز دارد به جهانیان معرفی نمودن زیرا یک موضع ها یک کوهستان یک شرشره ها یک چشمه های دارد که اگر این همه در اروپا یا که در دیگر کشورها باشد اینو برای آنها یک جای بیشتی است که بتوانند همه نمودی سیاحی همه نمودی گارنی توریسم میگن سیاحی کوهی رو در این منطقه در اون کشورها بنیاد کنند و ما هم روزانه وقتی که بیکار میموندیم همراه پیوتر وладимирович شگلوف و یوری خان سیرگشت میکردیم میدیدیم یک جای عجایب یک کوهستان یک جای بادام سیب ناک تمام محصولاتی که امروز ما از بازار میخریم در اونجا با گفت پیوتر وладимирович شگلوف بسپلات نرستیاد میگفت همه بی پول بودن و ما تحقیقاتمون معین کردید و 40 روز مشاهده های ما مشاهده های خودمون رو به مسکو وقتی که میفرستادیم و از اونجا جواب میگرفتیم که همین تبلیغات های ساخته‌تون همین دستاورداتون برای ما بسیار مهم است یعنی که نشان دهنده اون است که این موضوع خوب است ما بر دیگر موضوع مثال یک هفته کار میکردیم میدیدیم که شمال زیاد دارد تغییریابی اقلیمش دیگر است یا که ابرناکیش بسیار است ما از اونجا بیرون میرفتیم برای که اونها برای اقلیم استرونومی جوابگو نبودن با اون طلباتایی که برای که رصدخانه بنیاد کنند و در اشترچرا ما تجهیزات‌های گذاشته ما و مشاهده‌های ما بر علا معلوم نمود که هم اقلیم همونجا معتدل است هم شب‌های صاف بی‌غباری برای مشاهده جرم‌های آسمانی دارد و هم برای آینده اگر کشورهایی که می‌خواهند یک رصدخانه بنیاد کنند با تاجیکستان بسیار جای موافق است زیرا که اطرافش هموار است کوه‌های بلند نداشت وقتی که مقبره بنیاد کردن مقبره سال 2003 2006 با به واسطه مبلغ فوند احتیاطی پرزیدنت
азизамон бунёд ёфтааст дар ҳаминҷа ан ҳами пеш ай вақте канда шудан дар ҳами мақбара бунёд мекардан аз аввал то охир ма дар уҷа будам дар унҷа хиштуа канда шуда гашт унҷа дар хишти пухтаи 25 ба 25 буландиш 5 сантиметр бино будааст монанди нами ҳазрати амирҷон дурӯғмадгоҳ ҷои зироят ҷо будааст масалан асри ноядатар асри да бо сангои калони чортурош қади таъмир карда шуда будааст як бинои бисёр ҳашамат ва зами чашмо қубури обгузар қади гузаронда шуда будааст чашмое ки мо ишора кардем ва ғайраву ҳоказоҳо ана ҳами хел ҳами соб будаастанд ҳами ҳастанд ҳами мардуми тоҷик чӣ хела ки мо гуфтем дар бораи яна биштирчаро гуфтему дар бораи кӯчӣ гуфтему бо дигаро ҳами ривоятҳо ҳами ҳеҷ вақт баъзе улимо баъзе одамо ки дар инҷа ҳаст дар инҷа нест инҷа увайс мирзои муғил буд ане кулан хато аст. яке аз ёдгориҳое ки мардум ба ин ёдгорӣ як эътиқоди хос дорад ва ба зиёрати вай бештар мераванд чун дар як ҷои бисёр хуб аз лиҳози табиӣ ҷойгир аст ин ёдгорие бо номи мақбараи султон увайс мебошад ва дар замони шӯравӣ ҳам як дар байни мардуми минтақаи кӯлоб як одате буд ки ҳангоми тобистон дар охири тобистон мардум вақте ки ба рухсатӣ мебаромаданд бештар ба зиёрати ин ёдгорӣ мерафтанд. замони шӯравӣ ин ёдгорӣ бо номи ҳазрати султон машҳур буд. ҳатто дар доираи илмии тоҷикистон ҳам чанд нафаре аз олимон дар бораи ин ёдгорӣ бо номи мазори ҳазрати султон китобчае навишта буданд. аз ҷумла файласуфи шинохтаи тоҷикистон моҳирхуҷа султонзода замони шӯравӣ ҳам дар бораи мазори ҳазрати султон як китобчаам ба чоп расонида буданд. ва ҳақиқати ҳол вобаста ба ҳамин ёдгорӣ ҳамин аст ки дар ягон маводи бостоншиносӣ яъне ки дар ягон катибаҳо дар ягон сикаҳо дар ягон сарчашмаҳои хаттӣ тоҷикӣ арабӣ ва ҳамчун дар адабиёте ки вобаста ба мазорҳои тоҷикистон ҳам дар амрико ҳам дар аврупо чоп шудааст ягон нафаре аз олимон ин мазор ё ин мақбараро бо номи мақбараи султон увайси қаранӣ зикр намекунанд. ин як арабе буд ки дар худи кишварҳои араб зиндагӣ мекард яке аз шахсиятҳои шинохта ва машҳури ислом аст вале мо имрӯз ягон далели илмӣ исботшуда надорем ки султон увайси қаранӣ ба ҳудуди осиёи миёна аз ҷумла ба хоки тоҷикистон омада бошад ва ин як ривоятест ки ягон асоси илмӣ ва асоси таърихӣ надорад. бисёр муҳити хуби иқлими астрономӣ доранд ва барои ояндаи тоҷикистон агар аз дигар кишварҳое ки аз муҳитҳои астрономӣ маҳрум ҳастанд пешниҳод намоем ки дар инҷа бо дастгирии академияи илмҳо бо дастгирии институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон бунёд намудани расадхонаҳои кӯҳӣ бисёр муҳит ва муфид аст ва оянда ба замина мегзорад ки дар он ҷа вақте ки инфраструктураи пайдо шуд атроф роҳ сохта мешавад атроф хонаҳо бунёд мегарданд ва барои ояндаи рушди сайёҳии кишварамон як намуна як ибрат мегардад ва мо метавонем ки оянда ба ҷаҳониён дар бораи иқлими астрономӣ ё ки иқлими нуҷумии ҳамин минтақа маълумот бидиҳем ва онҳоро водор бисозем ва хоҳиш кунем ки дар ин минтақаҳо барои гузарондани мушоҳидаҳои астрономӣ шурӯъ намоянд. ба ҳамин хотир мавзеи беҳтарин аст. таърихи гуфтугӯҳои он ҷоро шумо аз мардуми он кишвар он минтақа аз олимони кишваршиноси мо шунидаед. мо худамонам ҳайрон будем ки чаро онҷаро уштурчаро ном гузошта буданд. ба ҳамун ривояте ки шумо гуфтед инам мо шунида будем. дигар ривояте ҳам будааст ки гӯё ки аз минтақаҳои ҷануб уштурҳоро бурда дар ҳамун минтақа дар ҳамунҷа тобистон нигаҳ медошта будастанд ва уштурчо дар онҷа хӯроки алафашон ки бисёр аст мавзеи хуби сабзи хурам аст шумо дидед ва уштурҳо дар онҷа хуб худашонро ҳис мекунанд мавзеи хуб аст. вақте мо умуман дар бораи чашмоҳо гап мезанем бисёре чашмоҳое ки дар ҳудуди тоҷикистон воқеъ гарданд ба
آرامگاه شخصان مقدس نگرانده شدند. شاید تاثیر همین باشد یا شاید که از عامل‌های دیگر تاثیر کرده باشد که خصوصا در منطقه کلوب تمام چشم‌ها از دیدگاه‌های گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. من فکر میکنم که امروز وقتی رسیده است که هم از لحاظ تاریخی هم در اساس روایت‌ها هم در اساس ارزش‌های علمی بار دیگر چشمه‌های این موضوع را مورد آموزش قرار داد. برای ترغیب اهالی هم به سیاحی هم حفظ آنها بیشتر باید به ارزش‌های علمی تکیه نماییم. روایت ها پدیده جالبی هستند که شخص را به فکر فرو میبرند و تربیت می نمایند. شرح و توضیحات خادمان علمی وابسته به معجزه های آرامگاه سلطان اویس قرنی چنین است. بنابر تدقیقات عالمان ساحه اکولوژیا، اسرار دوابخشی گل و گیاهای این موضع به اقلیم مساعد و داشتن موقع خوب جغرافی این منطقه وابسته بوده. اسرار دوابخشی چشمه های این موضع به آن وابسته است که بسیار میکرو الیمنت های گوناگونی به ارگانیسم انسان فایده آور را دارد. بنابر نظر خادمان علم استرونومیا، موضع اشترچرا در حقیقت مکان خوبی است برای تدقیقات علمی استرونومیا، زیرا برای گذراندن تدقیقات های علمی در این موضع اقلیم مساعد است. اما با سازگار نآمدن واقعه های تاریخی با روایت های مردمی، بحث خادمان علم تاریخ وابسته به واقعیت آرامگاه سلطان اویس قرنی چند سال هاست که نه تنها در تاجیکستان بلکه در همه کشورهایی که آرامگاه سلطان اویس قرنی هست مورد تحلیل و بررسی و آموزش قرار گرفته است. باعث به یادآوری است که روایت هایی که بابت احترام مادر در آرامگاه سلطان اویس قرنی می توان شنید نمونه عالی روایت تربیوی بوده، هر نفر را به راه پاسداری و احترام والدین تلقین می نمایند. ابو علی ابن سینا فرموده است که بزرگترین معجزه عالم اعتقاد است. باوری داشتن به کسی یا چیز دارویی است ملهم برای همه دردها. قصه هایی که به معجزه های دوابخشی چشمه های این موضع ربط دارند امروز ملهمی هستند برای شخصان آزرده دل و اعتقادمند. اقلیم مساعد، طبیعت ناتکرار، چشمه های شیرین و شفابخش و تشنه‌شکن این موضع ناتکرار هستند و وابسته به اون قصه و روایت هایی که بابت معجزه های این موضع هستند ما پیشنهاد شما نمودیم و خادمان علمی هم نقطه نظر خود را بیان نمودند. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه نوبتی روایت یا حقیقت به انجام میرسد. با برنامه های جالب و دیدنی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی باشد. تا برنامه های دیگر، خیر.